सेवा थाए पै सकती है। एहो जिहा सेवक होवे, एहो जिहा गुरसिख प्यारा होवे, ऐसे सिख दे वचन, ऐसे प्यार वाले सेवक दे वचन किथे सतगुरु मोड़दे ने। ऐसे सिख की सेवा गुरमुख प्यारे ढाल थाए पै जाती, जिहड़ा किते सेवक ऐसा होवे, आग्याकारी होवे, वचनां नूं मनण वाला होवे, वचनां नूं समझण वाला होवे, गुरु साहब की बाणी नाल प्यार करन वाला होवे। किसी समय प्रशादे तो बिना सार लांगा, पर गुरु की बाणी तो बिना, गुरु के वचनों तो बिना नहीं सार सकता। ऐसे जीवन वाला हो कोई है, पर दिले है। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के समय बेअंत संगतां सच्चे पातशाह जी को भेटावां लेके आउंदियां, बेअंत तरह के उपहार लेके आउंदे है। कोई कुछ लियाउंदा है, कोई कुछ लियाउंदा है, कोई हाथी चढ़ के जाता है आनंदपुर साहब की धरती से। गुरमुख प्यारिओ, एक भाई गुरजर सिंह सच्चे पातशाह जी का सेवक, जिन्हें अंदर बड़ा प्यार ते बड़ी लगन सी गुरु घर की सेवा करने वास्ते। तरखाना के घर का जमपल भाई गुरजर सिंह मन में सोचता, मना सतगुरु पातशाह नूं संगत बेअंत भेटावां लेके आउंदी है, कोई कुछ लियाउंदा है, कोई कुछ लियाउंदा है, भी तू भी सच्चे पातशाह जी के दर घर वास्ते कुछ लेके जा, कुछ अपने हथी कुछ तैयार करके ना ऐसी भेटा लिजा जिन्हों वेख के सच्चे पातशाह खुश हो जान। भाई गुरजर सिंह ने एक बड़ी सोहनी ते मजबूत लोहे की ढाल अपने हथी तैयार करके बनाई है, क्योंकि तरखान सीगा। बड़ी मजबूत लोहे की ढाल बनाई, टंगा के वेखदा है, बिजली कोई निशाना कोई वार जिहड़ा है वो छेती लंघ नहीं सकता, इतनी मजबूत बनाई है। ते बनाई भी बड़ी लगन ते प्रेम दे नाल बनाउण लग्गिया सच्चे पातशाह जी नूं याद करदा है, चित्त विच रखदा, मेरे सतगुरु जी वास्ते लिजा दे। चाओ बड़ा मन विच, कोई काम करिए, कोई कारज करिए, गुरमुख प्यारिओ मन विच चाओ होवे ना, फिर भी सफला हुंदा है। जे बंदा किसी मान हंकार करके वडियाई करके करदा, तो अद्धा रह जांदा काम। इहदे मन विच चाओ बड़ा है, बड़ी लगन दे नाल उस ढाल नूं तैयार कीता, मेरे सतगुरु पातशाह जी के दर ते जानी है। बड़े चाओ नाल ढाल तैयार करके आनंदपुर साहिब वाल नूं हो तुरिया। पहुंचा जदों आनंदपुर साहिब की धरती ते संगतां बेअंत सतगुरु पातशाह जी के दर्शन दीदारे करदियां, बेअंत भेटावां संगत लेके आउंदी है। इस सेवक ने सतगुरु पातशाह जी के सन्मुख होके नमस्कार करके सच्चे पातशाह जी नूं महाराज आप जी के वास्ते एक भेटा लियाई है। अपनी ढाल कढ़ के सतगुरु पातशाह जी के सन्मुख रख दी। सच्चे पातशाह बड़ी मजबूत ढाल है ते बड़ी प्यार ते लगन नाल तैयार करके लियाई आप जी वास्ते। सतगुरु महाराज बड़ा खुश होए, सिख की सेवा वेख के, सेवक की सेवा वेख के, भी बड़ी सोहनी ढाल तैयार करके लियाई है। और सिख सेवक होर खड़े है सच्चे पातशाह जी दे, वो भी वेखण लग पे ते वेखदे भी ढाल की मीनाकारी वेखी, बड़ी सोहनी ढाल तैयार की, भी बड़ी मजबूत तैयार की है। सतगुरु महाराज बड़ा खुश होए। भाई गुरजर सिंह की सेवा वेख के बड़ा प्रसन्न हो गए सच्चे पातशाह, भाई बड़ी सोहनी ढाल तैयार करके ले आए, ये तो बड़ी मजबूत लगती है। जेड़ा भी गुरसिख वेखे ढाल नूं ते प्रशंसा करन लग जाए, बहुत सोहनी ते बड़ी मजबूत ढाल तैयार की है। गुरमुख प्यारे जदों गुरसिख इदां दे वचन करते हैं,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ ਢਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰਗ ਲੈ ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਛੇਤੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਢਾਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਐ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੋਹਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੈਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਗਏ ਸਿੱਖ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੀ ਢਾਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਤਿਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਤੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਬਚਨ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਸਿਆਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਲੋਹਾ ਤੇ ਕੈਸੀ ਧਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਾਲ ਪਰਖਣਗੇ ਤੇਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਲ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੱਸਣਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੱਸਣਗੇ, ਕੋਲ ਖੜੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ,
कहता फिर हुण मैं की करा, मैनू कोई सुझाव दे। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੂੰ ਏਡੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ, क्योंकि गुरु साहब ने पंज प्यारिਆਂ ਨੂੰ, पंज गुरसिखां ਨੂੰ बड़ा मान सम्मान ਤੇ बड़ी ताकत ਦਿੱਤੀ है। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। मेरी बेनती गुरु साहब के चरणों च करो। अज मैं सतगुरु पातशाह जी के सन्मुख बड़े बड़े बचन करके आए हैं, बड़े हंकार विच उच्चे उच्चे बचन कर आए हैं। कल नूं परख होनी है मेरी ढाल दी ते सतगुरु मेरी लाज रख लैण। ये बचन जदों अरदास कराई, गुरसिखां बेनती की सतगुरु पातशाह तेरी लाज रखणगे गुरसिखा। इन्हां दे बचन करके जो सवेर हुई ते गुरु साहब के कोल जाण दा समा होया, चल गया अपनी ढाल लैके। उसे तरह दीवान सजे, संगतां आ रही हैं। भाई गुजर सिंह सतगुरु पातशाह जी जो सामने पेश होया ना, अज कल वाली झाकनी ते वेखनी नहीं हैगी। बंदा हंकार विच होवे ते वेखदा भी किसी होर ढंग नाल है, बोलदा भी किसी होर ढंग नाल है। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਭਜਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। क्योंकि गुरमुख प्यारे भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करता। एक गुरु परमेश्वर ही है जेड़ा कोई भुल नहीं कर सकता, बाकी के जीव भुलन दे अंदर है सारे। इंसान गलतियां का पुतला है, किते भी कोई भी भुल हो सकती है। और तेरा गुरु समर्थ है। जो बेनती की महाराज मेरे ते कृपा करियो, मेरी लाज रख दे। महाराज मैं तो बड़े प्यार नाल सेवा की सी, मैनूं ते पता ही नहीं लगे कदों हंकार चेड़े बचन कर गए। कल एडियां गल्लां कर गए जिवें कोई बंदा किसी नशे च होवे ना, उहनूं पता नहीं लगता हुंदा कि मैं किसी नूं की किया ते की नहीं किया। किसी का ब्लड बीपी बढ़ जाए, ਉਹਨੂੰ नहीं पता मैं किसी ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ये किसी गरीब नूं, किसी आम बंदे नूं किड्डे किड्डे बचन कह दित्ते, किसी नूं किन्ना रुखा बचन बोल के आ गया, तैनूं पता ही नहीं लग्या, क्योंकि तैनूं तां हंकार दा नशा है। गुरमुख प्यारिओ, मान हंकार होवे वड्डियां वड्डियां नूं खा जांदा है, ऐसा नशा है, ये तो बचना बड़ा मुश्किल है। ये तो गुरु कृपा करे तो इन्हां तो बचिया जा सकता है। नहीं तो गुरमुख प्यारिओ बड़े बड़े गुणी ज्ञानियां नूं भी खा जांदा है। तो ऐसा हंकार है, ये तो गुरु की कृपा नाल बचिया जा सकता है। सतगुरु महाराज कहते चल भाई ढाल पर की तेरी, महाराज मेरी लाज रख दे, बार बार बचन करता है। सच्चे पातशाह भी जानते सीगे, क्योंकि कोल गुरसिख खड़े विच बे हर एक प्रकार के हुंदे, सिੱਖੀ बहुत भांति है। बड़े ऐसे भी सीगे जिहड़े तमाशा वेखण वाले विच खड़े हुंदे, वेखांगे तां हसांगे, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਢਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ, ਭਾਈ ਰੈਫਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟ ਬਿੰਨੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੇਵਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਏ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਢਾਲ ਵੱਲ ਪਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਨੱਪਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਈਫਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਸਲਾ ਬਥੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਬਥੇਰੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਲ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨੀ ਖੜੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਐਨ ਬਿੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਦੱਬਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਲ ਫੜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਸਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜਰ ਸਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ? ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਲ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੰਕਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਚਨ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਢਾਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਰਾਈਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਲ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਲਾਈਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਢਾਲ ਦੇ ਲਾਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲ ਕਰੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਢਾਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ? ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਈਫਲ ਬਿੰਨਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਢਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਭਾਈ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਈਆਂ। ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀਐ ਆਈ ਜਿਸ ਜਨ ਕੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਪਦ ਵੀ ਉੱਚ ਭਈ। ਕਿਤੇ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜਭਾਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ